اسلام آباد سے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس کا بڑا استعفی اور مزید جسٹس صاحبان کے استعفے کب آنے والے ہیں؟ کتنے آ چکے ہیں؟ کتنا بڑا آئینی بحران؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا آنے والی نون لیگ کی حکومت وجہ ہے؟ اور پی ٹی آئی پر، اس کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ملکی حالات جو ہیں یکدم تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ جب تبدیل ہونے لگتے ہیں تو ہر چیز یوں لگتا ہے ڈگمگانے لگتی ہے۔ اب جو اس وقت ایک بڑا آئینی اور عدالتی بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والا وقت الیکشنوں پر جو ہے شاید بھاری گزرے، الیکشنوں پر بھاری گزرے۔ اور ان میں سے کون سی جماعتیں ہیں؟ پی ٹی آئی کیا اس سے متاثر ہوتی ہے یا نون لیگ کو کتنا بینیفٹ ملتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے علاوہ اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ آپ لوگ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہوئے اور لائک کرتے ہوئے، کوئی اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہاں، تو جلدی سے بات کرتے ہیں جی۔ بڑا آئینی بحران، آج دوسرا بڑا استعفی، چیف جسٹس آف پاکستان کا بڑا استعفی۔ یہ استعفے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے محرکات کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین کرام جلدی سے، اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑا آئینی بحران، عدالتی بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہونے اور 8 فروری سے پہلے حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، مگر زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور کبھی جب پکڑ دکڑ اور اس کا توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے تو اس سے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی حالات سازگار ہے۔ جیسا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں، ان کا ایک بڑا ریزگنیشن یہ تھا کہ ان کے خلاف کچھ فائنینشیل جو ہے وہ بینیفٹس لینے کا الزام تھا، اور ان کا سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ آنے کو تھا، جس سے پہلے انہوں نے دباؤ کی وجہ سے، اپنے ساتھی ججوں کے مشورے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے اکتوبر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، وہ ہیں مسٹر جسٹس آنریبل جناب اعجاز الاحسن صاحب۔ ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ جناب جو اس وقت قاضی صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی مدت اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ اکتوبر میں ہی جناب اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا تھا، صرف 9 مہینے پہلے۔ یہ استعفیٰ آ جانا یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ بقول حامد میر صاحب کے کہ ان کے خلاف بھی کچھ کیسز تیار تھے، کچھ ایڈوکیٹس ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جو ہے 200 صفحات پر ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے، جس کے بعد ان کا کیس بھی لگنا تھا۔ تو دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ساتھی ججوں کی وجہ سے، جو اتوار کو ان کی کوئی بیٹھک ہوئی تھی، سابق ان کے کولیگس تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ مگر ناظرین کرام، کیریئر کا وہ عروج جس پہ ایک آنریبل جسٹس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، انہوں نے اتنا دباؤ برداشت نہ کیا کہ وہ ریزائن کر گئے۔ حالانکہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا دباؤ تھا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس کیا گیا تھا۔ عمران خان کی حکومت میں اس وقت جناب صدر مملکت کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے سامنا کیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے انہیں بری ذمہ کر دیا تھا۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو صاحبان ہیں جو استعفے دے رہے ہیں، ان میں یہ جسٹس مظاہر علی نقوی، عمر عطا بندیال صاحب کے قریبی، ایک آپ کو معلوم ہے کہ ایک
तासुर दिया जाता था कि उमर अता बंदियाल साहब का एक ग्रुप है और एक काजी फायज ईसा साहब का ग्रुप है। उमर अता बंदियाल साहब के जाने के बाद जो है उनका ग्रुप जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि नून लीग कह चुकी है, बारहा कह चुकी है, मरियम नवाज साहबा भी कह चुकी है कि जिन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के साथ खिलाफ फैसले दिए थे पनामा केस में, उसमें इन्हीं जज साहिबान का तस्करा मिलता है। और उन्होंने ये भी थ्रेट किया हुआ था कि आने के बाद हम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे। अब यूं अगर ये देखा जाए इस्तीफों की वजह, क्या नून लीग की हुकूमत कन्फर्म हो चुकी है कि फरवरी में उनकी हुकूमत बनने जा रही है, वो एहतसाब करेंगे और वो टारगेट करेंगे, इसकी वजह से इस्तीफे आ रहे हैं, या इसकी वही वजूहात हैं जो इस वक्त बताई जा रही है। मगर जनाब उमर अता बंदियाल साहब के साथी जजेस का अगर नाम लिया जाए तो उनमें एक तो इजाजुल एहसन साहब है, सीनियर मोस्ट जज जो है, जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। फिर जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, इनका नंबर भी था, वो भी रिज़ाइन करके 2 जजेस हो गए। उमर अता बंदियाल साहब के साथ दूसरे जो साथी हैं, जो उनका ग्रुप कहा जाता था, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक हैं, और इसके अलावा इसमें शामिल हैं जी शाहिद वहीद साहब। ये क्या अब इनके बारे में भी मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि शायद वो भी रिज़ाइन करेंगे। मगर एक और बात काबिल ज़िक्र ये है कि जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस था, उसमें इन्हीं जजेस ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा वाज़ेह किस्म का नोट लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में केस नहीं चलाया जा सकता। उसमें इजाजुल एहसन साहब भी थे, आयशा मलिक साहिबा भी थी। और अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो इन्होंने सिविलियन का ट्रायल जो है कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जा सकता, ये भी वजह है कि ये फैसला देने के पीछे जो है इनकी रेजिग्नेशंस जो है, ये वजह बड़ी भी शामिल हो सकती है। अब आते हैं जनाब कि पीटीआई पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको मालूम है कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के आने से पहले मरीम नवाज साहबा कहती थी कि अगर जस्टिस जब आ जाएंगे, काजी साहब आएंगे तो सत्य हैरान, तो सत्य हैरान तो हो गई उनकी हर तरफ से। नाअहली का अगर फैसला उठा के देखा जाए तो नाअहली जो है, ताहयात नाअहली, वो भी काजी फायज ईसा साहब ने उड़ा के रख दी। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। हालांकि इस पर खासी तनकीद हो रही है कि क्या हर जो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब होगा, जो भी शख्स होगा, वो 5 साल के लिए नायल होता है, वो फिर करप्ट होता है, वो फिर जनाब 5 साल के लिए नायल होने के बाद फिर हुकूमत में आता है, फिर करप्शन करता है, तो ये तो एक लाबतना सिलसिला है। अलबत्ता काजी साहब ने जो फैसला दिया उसमें जो फैज़याब हुए वो जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं। पीटीआई को इसका कितना नुकसान होता है? पीटीआई वाले, इनके बारे में कहा जाता था, जो आम तासर आम अफवाह जो थी वो ये थी कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिन्होंने अभी तक बड़े कड़क किस्म की जजेस के दरमियान बहस की, अपने फैसले लिखे और काजी साहब से भी इख्तलाफ राय बड़ा भरपूर किस्म का रखा, वो अपने हकायक सामने रखते हुए वो पीटीआई को रिलीफ देते थे, मतलब है जस्टिस की बुनियाद पर नाजायज़ किस्म का रिलीफ नहीं देते थे। उनका अक्टूबर में ना आना, और या किसी और अगर बाकी जजेस भी रिज़ाइन करते हैं, तो फिर इसका मतलब है वो लाट जो है ऑनरेबल जस्टिस साहिबान सामने लाए जाएंगे जो नून लीग के फेवरेट होंगे। और इसमें अगर पीटीआई की हुकूमत बन भी जाती है तो उस वक्त जज साहिबान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो होंगे जो तासर है कि नून लीग वाले उनको अपना समझते हैं कि वो उनके ग्रुप के हैं। हालांकि अदालत उज़्मा है, ये ना किसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है, ना किसी सियासत से ताल्लुक़ होता है, मगर फैसलों की रूह से मुख्तलिफ पार्टियाँ इनको मुख्तलिफ रंग देती हैं। कोई कहता है ये हमारी फेवर की है, कोई अपोजिशन कहती है कि ये उनके ग्रुप है और ये उनका ग्रुप है। हालांकि इंसाफ का ताल्लुक़ जो है वो किसी ग्रुप से नहीं, सिर्फ इंसाफ से होता है। मनसफ जो है वो मनसफी की सीट पर बैठकर वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है, ना कि किसी सियासी पार्टी से
اپنی جو ایفیلیشن ہے اس کی وجہ سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ ہے جی، اور آج کی کڑی رات ہے، کہا جاتا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹوں میں کچھ اور بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ہلچل سی ہے، ملک میں اقتدار کے ایوانوں میں اور بڑے بڑے ایوانوں میں ایک ہلچل سی پائی جاتی ہے۔ یہ ہلچل جو ہے اور اس وقت خاموش ہلچل ہے، ریزگنیشن جو ہے کہ یہ کتنا بڑا بحران پیدا کرتے ہیں۔ الیکشن ابھی ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر بات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔